सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। अज दी वीडियो विच पंजाबी पैडागोजी दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रही हाँ। ये वीडियो तुहाडे PS टेट एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो पेपर 1 अते पेपर 2 दी तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स इस वीडियो नूं ध्यान नाल देख सकते ने एंड समझ सकते ने। जेकर तुसी इन्हां प्रश्नां नूं ध्यान नाल देखोगे तां तुहानूं आइडिया लग जाएगा कि आउण वाला पेपर किहो जिहा हो सकता है, क्योंकि जिन्ने भी प्रश्नों नूं आपां डिस्कस करन जा रहे हैं ये सारे प्रश्न तुहाडे प्रीवियस ईयर दे विचों ही लए गए आ। इस क्लास तो बाद तुहानूं सेम PDF टैलीग्राम चैनल ते भी सेंड कर दी जाएगी। अपने टैलीग्राम चैनल का नेम हैगा जी डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। सो इस टैलीग्राम चैनल नूं भी ज्वाइन कर लिओ। सो शुरुआत करते हैं अज दी अपनी वीडियो की शुरुआत करन तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ, वीडियो नूं लाइक कर दिओ। गल करते हैं पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न दे विच तुहाडे तो पूछा जा रहा कि पढ़ाउण दी किस विधि अनुसार उदाहरणों तो नियमां वल जांदी हैगी आ। सो पढ़ाउण दे कुछ तुहानूं मैथड वेखण नूं मिलदे हैगे आ, जिहदे विच दसो कि यह आगमन विधि है जां फिर यह निगमन विधि है जां फिर यह सूत्र विधि है जां फिर यह अनुकरण विधि है। सब तो पहला समझ लैने आ आगमन विधि बारे ते निगमन विधि बारे। आगमन विधि नूं तुसीं अंग्रेजी विच कहने हो जी इंडक्टिव मैथड। की कहने हो जी इंडक्टिव मैथड। ते निगमन विधि नूं तुसीं कह दिंदे हो जी डिडक्टिव मैथड। डिडक्टिव मैथड तुसीं इंग्लिश विच कहने हो। एंड जिहड़ियां भी चीज़ां आपां पढ़ रहे हैं ये चीज़ां तुहानूं हरेक पैडागोजी अंग्रेजी CDP सारियां विच काम आउणगीਆਂ। इंडक्टिव मैथड ये दोनों इस तरह के मैथड हैगे आ जिहदे विच आपां बच्चिआं नूं पढ़ाउंदे हैगे आ। खास करके लैंगुएज पंजाबी या फिर अंग्रेजी सबजैक्ट जेकर आपां पढ़ाउणा आ ते इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मैथड की वरतों ज़्यादा करदे आ। सो इंडक्टिव मैथड दे विच आपां वेखदे आ। पहलां तुसीं इस प्रश्न का जवाब दे दो। जवाब देने तो बाद मैं तुहानूं दसूंगा इंडक्टिव मैथड विच हुंदा की है। जदों आपां एग्जाम्पलां तो रूल्स वल जाने हैगे आ, जदों आपां एग्जाम्पल्स टू रूल्स वल नूं आपां जाने आ उहनूं तुसीं कहने हो जी इंडक्टिव मैथड। जदों तुसीं डिडक्टिव मैथड की गल करदे हो इहदे विच आपां रूल्स टू एग्जाम्पल्स वल जाने आ कि पहलां बच्चों नूं आपां रूल्स दसदे आ, उस तो बाद बच्चों नूं आपां उदाहरणां दसदे हैगे आ ते फिर उहनूं डिडक्टिव मैथड का नाम दिता जांदा है। डिडक्टिव मैथड मतलब निगमन विधि, इंडक्टिव मैथड मतलब आगमन विधि। हुण तुसीं दस दो जवाब की सही होगा। जदों आपां उदाहरणां तो नियम वल जा रहे हैं सो पहला जिहड़ा ऑप्शन तुहानूं वेखण नूं मिल रहा आगमन विधि, यही जवाब तुहाडा सही होगा। ऑप्शन नंबर A ते लगा दिओ टिक। ते आपां चलदे हां जी अज दे अगले प्रश्न दे उत्ते। अगला जिहड़ा प्रश्न हैगा आ व्याकरण की गल कीती जा रही है कि व्याकरण तो बिना भाषा की सिक्ख्या अधूरी हैगी है। सिद्धांतां नियमां अते संरचनावां नूं रट्टा लगा के याद कराउण दी जिहड़ी विधि हैगी आ इन्हां विचों व्याकरण की किहड़ी किस्म हैगी आ। कि यह प्रासंगिक व्याकरण है, सिद्धांतक व्याकरण है, व्यवहारक व्याकरण है या फिर उपरोक्त विचों कोई नहीं। जदों आपां गल करदे हैगे आ सिद्धांतां दी, नियमां दी ते संरचनावां दी, इन्हां नूं रट्टा लगाउण दी आपां गल कर रहे हैं कि रट्टा लगा के याद कराउण दी जिहड़ी विधि हैगी आ उहनूं तुसीं नाम दिंदे हो। मैं सही जवाब ते टिक लगाउण जा रहा, तुसीं भी लगा दो। ऑप्शन नंबर B जवाब तुहाडा सही होगा सिद्धांतक व्याकरण। सिद्धांतक व्याकरण इहदा सही जवाब होगा जी। इस व्याकरण दे विच आपां सिद्धांतां नियमां अते संरचनावां नूं रट्टा लगा के याद कराउण दी गल करदे हैगे आ। ऑप्शन नंबर B नूं टिक लगाउण तो बाद एंड तुसीं लास्ट ते मैनूं ये भी जरूर दसना आ तुहाडे 15 विचों इत्थे किन्ने नंबर बने ने। वेखदे आ। वैसे उम्मीद मैं यही करूँगा काफ़ी प्रश्न तुहाडे हल हो जाणगे, क्योंकि पहला वाला जिहड़ा प्रीवियस ईयर आया सीगा जी वो सौखा ही आया सीगा ते हर वार सौखे ही आउंदे हैगे आ जेकर आपां पंजाबी पैडागोजी की गल करदे आ। जेकर तुसीं सिर्फ पुराने प्रश्नों नूं ही हल कर लैंदे हो या फिर मेरे द्वारा बनाईਆਂ गईਆਂ वीडियोज़ भी देख लैंदे हो तां भी तुहाडे ठीक ठाक नंबर आ जाणगे। गल कर लैंदे आ थर्ड प्रश्न की। तखशीशी सिक्ख्या की गल की जा रही है, इहनूं तुसीं डायग्नोस्टिक टीचिंग कह दिंदे हो। कि तखशीशी सिक्ख्या तो की भाव है, सीधा तुहाडे तो पुछ लिया गया। दसो इहदा की जवाब होगा। बच्चे की अगली जमात विच वाधा करना या फिर ऑप्शन नंबर B बच्चे की भाषा संबंधी त्रुटियां अते दोषां का पता लगाउणा या फिर ऑप्शन नंबर C बच्चे तो निबंधात्मक प्रश्न पुछने या फिर ऑप्शन नंबर D बच्चे तो मौखिक प्रश्न पुछने। तखशीशी सिक्ख्या दे विच आपां करदे की आ जदों आपां डायग्नोस्टिक टीचिंग की गल करदे हैगे आ बच्चे की भाषा संबंधी जिहड़ियां भी त्रुटियां अते दोषां का पता लगाउण दी आपां इहदे विच गल करदे हैगे आ। सो ऑप्शन नंबर B जिहड़ा जवाब होगा जी ये तुहाडा सही जवाब हैगा आ। ते इस प्रश्न के नाल ही आपां चलदे हां अगले प्रश्न के उत्ते।
ਹੁਲੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਾ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ। ਹੁਲੀਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਲਿਓ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, 4 ਭਾਂਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਡੈਸ਼। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭਰਨਾ ਆ। ਟੁੱਟਣਗੇ, ਖੜਕਣਗੇ, ਫੁੱਟਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਜਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ 4 ਭਾਂਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਖੜਕਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਅ, ਆ, ਔ, ਊ, ਊ, ਓ, ਏ, ਈ, ਏ, ਔ, ਊ, ਊ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ, ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸਡ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਅਖਾਣ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਥੋਥਾ ਚਨਾ ਬਾਜੇ ਘਨਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੇਖੋ, ਡਿੱਗੀ ਖੋਤੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਘੁਮਿਆਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੇਲ ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਡਿੱਗੀ ਖੋਤੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਘੁਮਿਆਰ ਤੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਵਿਅੰਜਨ ਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਮੂਰਧਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ 2 ਹੋਠੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਠੋਰ ਤਾਲਵੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਮਲ ਤਾਲਵੀ ਹੈ? ਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ 2 ਹੋਠੀ। ਦੋਨੋਂ ਲਿਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਪ 2 ਹੋਠੀ ਧੁਨੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪਲੱਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮਲਵਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮਾਝੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆਬੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਐਂਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਗਰਗਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੁਆਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਆਰੀ, ਪੁਆਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਲਵਈ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਕਸਾਲੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਠੀਕ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਕਰਨ ਵਾਚਨ ਕਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਨ ਪਾਠ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਪਾਠ? ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਆਈਡੀਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਆ।
ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਓਗੇ, ਸੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਲਿਓ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਸਥੂਲ ਤੇ ਸੂਖਮ ਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖਮ, ਸਥੂਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਖਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ? ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੇਲੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੇਲੇ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਏਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ PDF ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।